लो साथियों, अज थोड़े मूहरे एक स्वर्ग की कथा रख रहे हैं भी स्वर्ग का राजा इंद्र देवपुरी का, जिन्हों अमरावतीपुरी कहते हैं, उस पुरी का राजा इंद्र थी। एक दिन वो राज करदा करदा आपदे घमंड च फस गया। घमंड च आके सोचण लग गया, गंभीर बन गया, सारी दुनिया नूं देखणों भुल गया, देवतियां नूं देखणों भुल गया। तो इन्हें वो तो बैठा भी मैं देवराज हाँ, मैं एडे एडे राक्षस हराए, एडे एडे करया, फलाना करया, आपकी वड्याई जणी आपदे मन दे विच आप ही लग गया करन। इन्हें कुदरत दे नाल बृहस्पति जी जिहड़े देव गुरु कहाउंदे ने, वो भी उस कचहरी च आ गए। उन्होंने ना तो नमस्कार की ते ना ही कोई प्यार सत्कार नाल कह भी आओ महाराज बैठो, आसन लो, सजो। आपदे घमंड जी फसिया बैठा, हाथी बनया बैठा। वो इन्नी गल नूं देख के देवराज जी नूं सोचा उन्हें गुरु ने भी मैं एक तिन्ना लोकां दा सिरे सरदार गुरु हाँ। ये एक गल होर भी है सज्जनों, मैं वो भी तुहानूं पहलां दस दिना। तो जिहड़ा गुरु ग्रह है, ये 9 ग्रहां दे विच ग्रह है जिन्हों बृहस्पति कहा जाता, वीरवार आपां कहने। ये गुरु दिन है। ये गुरु जी दे उत्ते चंगी राशि ते होवे, गुरु जिहदे पक्ष ते होवे। 9 ग्रहां दा 8 ग्रहां दा जोर नहीं चलता, वो भावें शनि है, भावें मंगल है, भावें राहू है, भावें केतु है। ਜਿਹੜੇ क्रूर ग्रह ने, जे गुरु शुभ स्थान दे विच मालक दे बैठा है, वो किसी ग्रह की जरूरत नहीं है भी ਉਹਦੇ ਤੇ दगा कर जू ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ सट कर जू। एडी पदवी वो गुरु की है बृहस्पति जी की। ਉਹਨੂੰ देख के इंद्र दे घट्टा पै गया, ਜਿਹੜੀ होनी है परवल है। उन्हें उन्होंने बुलाया ना, मत्था ना टेकिया। ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ क्रोध हो गए। गुरु ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਵਾਪਸੀ ਮੁੜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਮੁੜ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਇੰਦਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਇੰਦਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਆਏ ਤੇ ना तो तू सत्कार ना उन्होंने बिठा सके, बिठाना तो कितने गया, तू तो मत्था टेकना भी भुल गया, मत्था भी नहीं टेकिया उन्होंने। जोड़ा घमंड से वो सारा एकदम पार हो गया। कहने लगा भी मेरे तो बहुत कविज्ञा हो गई, मैं तो बड़ा नजायज़ है, ये मैं कितने देन दूँ, जिन्हें गुरु ही रुसा लिया, मेरे वर्गा कौन ना भागा है। गद्दी छड़ती उठ के गया, कहना घरे चल। घरे चल के गुरु के चरण फड़ांगे, उत्थे मनावांगे। वो जदों गया तो गुरु के चित्त च गुस्सा थी। उन्हें भी देख लिया अंतर ध्यान हो के भी इंद्र आ रहा है घर नूं अपने। वो उत्थों अंतर ध्यान हो गए, आपदे घर के विचों अंतर ध्यान होए लोप हो गए। देख के मुड़िया, माई नूं पुछया कि माता जी गुरुदेव, कहनी पता नहीं पई, हुण बैठे थे इत्थे, बिंद जी पता नहीं किधर नूं गए ना। जान गया अंदर भी मेरे ते क्रोध है। मुड़ के आ गया गद्दी ते फेर बराज गया। उधरों राक्षसां दे विचों सब तो चोटी का राक्षस एक होया, उहदा नाम है बिरख परवा। बिरख परबा वर्गा तो दुनिया च जजबान नहीं, तो शुक्र वर्गा परोत नहीं। जी भीम कोले गदा थी, वो इस बिरख परबा की गदा थी, जी पांडवां दे भीम कोले बहुत बलवान थी। उन्होंने पता लग गया भी देवत्या का गुरु रुस गया, भी आ गया, अपना दा पै गया।
शुक्र कोले गया, कहना गुरु जी, कहना हाँ बेटा, मैं सुने भी देवत्या का गुरु रुस के पता नहीं किधर चले गया, वो तो इंदिरापुरी त्याग गया, उत्थे पुरी जी है ही नहीं। फिर तू की सोचदा है? कहना मैं सोचदा भी हुण जिहड़ी गुरु शक्ति थी वो तो उन्हां च रही भी हुण अपना दा लग जू जे पै जी हल्ला करके इंद्र कनी। कहना फिर इदू मौका होर किहड़ा देखदे हो? फिर तो झटापट करो, जे बृहस्पति जी छड्ड गए अमरावती नूं तां फिर तुहाडे दा लग गया, ले लो राज। बिरकपुरबा ने चढ़ाई करती, चढ़ाई की ते आके जंग लाया देवतियां दे नाल, मार मार गदा सब पहाड़ी चाढ़ते देवते। पहाड़ी चाढ़े तां लुकदे फिरदे ने, कोई खड्डा च पिया, कोई पहाड़ां दियां कंदरां च लुकिया खड़ा है। वो कहंदे भी ऐ किन्ना कि चिर लुकांगे, चलो वर्मा जी कोल चलो। इकट्ठे होके फिर वर्मा जी कोल पहुँच गए। वर्मा कोल जदों गए, वो कहन लगे आ गए? कहने आ गए जी, कोई साडा हीला करो। कहने की हीला करिए भाई थोड़ा? कहने हीला साडा ये करो भी साडे तो बिरकपुरबा काबज हो गया, साड तो सारी पूरी खोली, सारे इख्तियार खोले, अज सुरग दा राजा वो बना बैठा है। फिर हुण साडा कोई इंतजाम करो। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी कहने लगे, कहते पूजों की पूजा नहीं, आप पूजे पूजे जाएं, होनी काल उस जगह फिर अपना राज जमाए। कहना वो इंद्र, तू आता जो गुरु ही खो बैठा, तेरे को जित किथे? काहदे नाल जित प्राप्त करेंगा? जिहड़ी तेरी ताकती तू ना तो उन्होंने मत्था टेकिया, ना तो उसका सत्कार किया, ना खान पान पुछया। वो तेरी पूरी जो खा के गेड़ा क्रोध होके चले गए, तेन त्याग गए। पूजो की पूजा नहीं, कहना जिहड़ी जिन तो तुसीं नित पूजदे थे वही तो पूजा भुल गया तू। आ पूजे पूजे जाए, कहना किहनूं पूजेगा? फिर वो बगाने नूं पूजेगा, बगाने का बल नहीं तेनों आउणा। उत्थे कहना जिहड़े घर ये गल हो जे, उस घर दे विच अखीर नूं पैदा की हुंदा है? कहना एक तां होणी जिहनूं भावी कहंदे आ, उहनूं वेल मिल जांदी है भी इत्थे हुण पा लै गिद्धे जिहड़े पैंदे ने। एक काल, ये दोए कहना फिर उत्थे आपदा राज जमा लैंदे ने वो घर दे विच। उत्थे फिर कदे कंन खड़े हो गए, कदे पूछ खड़ी होगी, फिर कदे मुंडा बीमार है, कदे कुड़ी बीमार है, कदे बुढ़ी बीमार है, कदे बुढ़ा बीमार है। चक्को वो कदे कोई डॉक्टर बनी तुरा फिरदा, कोई कहना भी बुढ़ी तो चल गई, तो चल लकड़ा तो सिੱਟੋ। उत्थे कहना आ हाल हुंदा फिर उस घर दे विच। जिन्हां नूं आपां मुੱਢੋਂ पूजदे आ, उन्हां दी तां आपां पूजा छड्डती ते नव्यां नूं पूजण लगदे आ। फिर जिहड़ी नव्यां दी शक्ति है वो तां आउंदी नहीं अपने कोल, आऊ तां किसे गल ना आऊ। इस करके भाई ये थोड़ा खोट है ते तू आपदे खोट नूं चटार। कहना जी ठीक है। फिर हुण जे कहना तू ये पाउणी है मुड़ के राज पदवी, तां फिर हुण विष्णु दा तप करो भगवान दा, वो कोई थोड़ा हीला करनगे। कहंदी जी ओहदा भी तप कर लांगे, पर सानू दसो, तुसीं भी दसो कुछ ना कुछ। कहना फिर मेरी जे मेरी पुछदे हो तो फिर एक गल होनी पऊगी। कहना दसो। एक ऋषि तुष्ट है, तुष्टा नाम का ऋषि है एक। कहना जी हाँ, ਉਹਦਾ पुत्र है एक विश्वरूप, वो ऋषि का तुष्टा का। उन्होंने दोहां चो जे तुसीं किसी नूं गुरु धार लो, तुसीं मुड़ के युद्ध जित सकते। मेरा हिसाब कहता है। वो कहते जी फिर पहला उत्थे ही देखते हैं, फिर भगवान मनी प्रताप करांगे। तुषा ऋषि के कोल पहुँच गया, इंद्र ने जाके हथ जोड़े, बेनतियाँ कीतियां, स्तुतियाँ कीतियां। वो बैठा फकर
ਤਾੜੀਆਂ ਲਾਈ। ਅਖੀਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੀ ਤਾੜੀ ਖੁੱਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਵਰਾਜ ਆਓ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ। ਕਿ ਸਾਥੇ ਬਲੀ ਹੋ ਗਏ ਰਾਖਸ਼, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਤੇਜ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੱਡਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਪੈ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾ, ਪ੍ਰੋਹਤ ਬਣ ਜਾ ਸਾਡਾ। ਤੁਸ਼ਟਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਭਾਈ ਸਿਰੇ ਲੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਹਤ ਬਣਨਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਸੁਰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਊਂ, ਮੇਰੀ ਕਰੀ ਕਰਾਈ ਗਿਰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਸਾ ਤੱਕ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਹੱਲ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਬਰਮਾ ਜੀ ਨੇ? ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵਿਸਰੂਪੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਚੱਲ ਕੇ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਦੇਵਰਾਜ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਬਿਉਂਤ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ? ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ 10-20 ਦਿਨ, ਪੂਰਾ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਵਿਸਰੂਪਾ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾਇਣ ਕਵਚ ਹੈ, ਐ ਇੰਦਰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਧੂਫ ਦੀਪ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰਾਟਾ ਲਾ, ਆਉਤੀਆਂ ਪਾ ਇਹਦੇ ਨੌਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਹ ਸਮਝ ਉਹ ਕਵਚ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਿਖਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਵਚ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਭੀੜ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਕਸ਼ਪ ਭਗਵਾਨ ਮੇਰੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ, ਜੇ ਉਜਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਜੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਜੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸੰਕਟ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਾਵਨ ਰੂਪ ਜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਸਹਸਰ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਤੋਤਰ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਹ ਲੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਕਵਚ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈ, ਜਾ ਕੇ ਯੁੱਧ ਲਾ ਲੈ ਅਤੇ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਇਣ ਕਵਚ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਗੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ, ਧੂਪ ਧੂਪ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਬੰਗਾਰਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਰਖ ਪਰਬਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ, ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਾਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਿਰਖ ਪਰਬਾ ਨੂੰ ਹਾਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਗੱਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ। ਗਏ ਸ਼ੁਕਰ ਕੋਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਿਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਜਾਣ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ, ਉਹ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਇੱਕ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਫੇਰ ਸਿਆ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਚੰਗਾ ਜੀ। ਉੱਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਰੂਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੱਗ ਕਰਾਓ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਐਸਾ ਜੱਗ ਕਰਾਓ, ਇਹ ਸਾਤੋਂ ਤਾਕਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜੇ ਪਰਵਤ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੱਗ ਕਰਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ।
जग तो हरेक प्रकार का है, करने वाला बन, खर्चा तेरा, कराने वाले असीं। कहना भी ठीक है। जेड़ी जेड़ी समग्री कही सारी इकट्ठी कर, इकट्ठी करके ते मंडप बना लिया, चौंक पूर लिया, कुंड बना लिया, हवन कुंड, ते बैठ के लागे जग करन। जग करन लगे। एक कदैत्या नाम की राक्षी सी, वो आ गई चल के, वो कन्न च फूक मार गई देवत्या के गुरु दे। कहती है विश्वरूप तू भी किसी राक्षसी के पेटों है, किते कल्ले देवत्या बनी ना चाकी जी, साडे बनी भी चाकी, साडा भी दोता है तू। कहना अच्छा। कहीं हाँ। जो ये गल जाहिर होगी, वो तीन सिर ते, तीन मुख थे वो विश्वरूप दे। उन्होंने नानके याद आ गए भी मैं तो एक नानक का तो दुश्मन बनना, कि ये खातर मैं भला करदा, इन्हां दा तेज वधाउणा है। वो एक मुख नाल उहदी राक्षसां दे नाम दी पग पाउण लग गया, एक नाल देवत्या दी पाउण लग गया। ये औतियां पाउण लग्या जो दोहां दियां, जग पूरा हो गया। जग पूरा हो गया तो दोए ताकतां उत्थे दी उत्थे रह गईयां, ना किसी की घटी ते ना किसी की वधी। इंद्र कहना भी जग मैं कराया प्रेम नाल, जग होया वधिया, ये कमी की रह गई, अपना तो तेज नहीं वधिया। शरीर दसदा है भी अपना तेज करंट अपना वधिया नहीं, भी खोज करो भी ये किहड़ी गल की त्रुटि रह गई ये। वो हौली हौली सारे देवता, कोई इधर कोई उधर, कोई इधर कोई उधर निकलिया सुराख। एन पक्का यकीन करके भी गलता आ हुई है, वो उन्होंने देवराज नूं दसता। कहना भी देवराज अपना तेज किवें वधे, क्यों एक कौटी तो अपने नाम की पैंदी थी, एक राक्षसां दे नाम की पैंदी थी। ये तो जिहड़ा गुरु बनाया इसे चीज हैगी है। कहना पक्की गल है, कहना हाँ जमा पक्की गल है, साफ हो गई। एक कौटी अपने नाम की पाउंदा, एक उन्होंने नाम की पाउंदा। इंद्र महा क्रोध हो गया, क्रोध हो के चक्या वज्र मारा धौण दे विच विश्वरूपा दे, तिन्ने सिर कट्टते विश्वरूपा दे। जो तिन्ने सिर कट्टे तो विश्वरूपा की जिहड़ी ब्रह्म हत्या थी वो चिंबड़ गई इंद्र नूं। ब्रह्म हत्या इंद्र नूं चिंबड़ी हुई तो फिर दूजे देवता तो बह गए, तो इंद्र फिर भज निकलिया भी मैनूं तो ब्रह्म हत्या चिंबड़ गई, ਇਹਦਾ कोई इलाज करा। ये नहीं लेंदी लाही। उत्थे ज्यों चलिया ब्रह्मा जी कोले फिर जा वड़िया, फिर जाके रोया ब्रह्मा दे कोले, बेनतियां कीतियां महाराज मैनूं तां आ पत्थर पे लागे चढ़ गए। ब्रह्मा जी देख के कहंदे भी चढ़ना ही तैनूं, वो तू गुरु पहले तो गुरु बनाया, ਉਹਦੇ आसरे तू जग जित्तिया, फिर तू जग कराउण लग गया। कहना हाँ। कहना फिर तू ਉਹਦੇ सिर वढ़ते, किन्नी सिर वढ़ते, नहीं तो गुरु बनाया तेरे ते वो दोष लग गया, नाले वो ब्राह्मण सी, वो ब्रह्म हत्या फिर हुण तैनूं ही लगू होर किसे नूं लगू। कहना महाराज फिर मेरा तो भला करो, मैं तो थोड़े करनी आ गया, बस मैं किवें करो चाहे मेरा भला करो। भला करिए तेरा? हाँ। कहना भला तो तेरा मैं कर दूँ, पर एक चीज़ है, जे अज तो प्रतिज्ञा करे फिर करूँ, नहीं है मैं नहीं कर। कहना जी बोलो की प्रतिज्ञा? एक तो ब्राह्मण के वार नहीं करना, जे युद्ध हो जाए तो युद्ध विच तो लड़ना पऊगा ही। वो युद्ध की क्रिया अड्ड है, मूँह अड्ड है। कोई किसी तो माड़ा मोटा अपराध हो जाए किसी रिश्ते तो तू मार के बज्र फिर सिर बढ़ दे, फिर किन्नी क बार मैं तेरा इलाज करूँ? एक बारी तो मैं तेरा भला कर देना, ये मुड़ के ही जी प्रतिज्ञा ना करें, गल ना करें ही जी।
फिर तेरा भला हो। लो जी कहना मैं थोड़े चरणा च खड़ा, बेनती है भी आ फड़दा करना, मुड़ के मैं ब्राह्मण के पुत्र दे मारदा नहीं, चाहे ब्राह्मण का पुत्र मेरी ही मार के वग जाए। ये तो ललकार के जंग करूँगा फिर तो जंग से तो बढ़ना ही पऊ, पर नहीं मैं आपके दिलों नहीं ये हत्या करूँगा। कहते फिर ठीक है, फिर तेरी कर देना तेरा पा। ब्रह्मा जी ने फिर उस हत्या के 4 टुकड़े करते, जी वो ब्रह्म हत्या थी। एक हिस्सा था पृथ्वी नूं देता, भी है पृथ्वी माता इन्ना कता तूल है। एक हिस्सा वृक्षा नूं देता, एक हिस्सा पानी नूं जल देवता नूं देता, एक हिस्सा जिहड़ा चौथा सी वो स्त्रियां नूं देता, जिहड़ा रजो धर्म है। ये भी वो ब्रह्म हत्या थी। स्त्रियां नूं नाल इहदा वरदान देता, जब तुसीं इशनान करोगे सुरक्षित होवोगे तो उदों मुराद पावोगे। ये वरदान इन्हां नूं देता। ते पृथ्वी माता नूं हुण किते तां अज भी चाहे सारी दुनिया खोदण लगी पई है इहनूं, अज भी बहुत थावां ते ये एवें ही पई है। ना उत्थे घास फूस हुंदा, ना उत्थे टोए टोए ने, उत्थे बीजण वाला थां नहीं किते। कलरी जमीन नूं ये होगी। ਜਿਹੜੇ वृक्ष कई वृक्ष ਝੜਦੇ ਨੇ, पानी निकलता ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ वृक्षां ਚੋਂ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 4 ਥਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਿਆ तो जाके उन्हें अपनी राजगद्दी साम ली, राज करन लग गया। राज करदा करदा फिर उन्होंने सोचा भी हुण की करा मैं। देवराज के दिल दे विच आई, कहना हुण आपां सुरक्षित हो गए, हुण करो प्रेम नाल राज। उधर तुष्टा नूं पता लग गया भी तेरा पुत्र जिहड़ा विश्वरूपा थी ਉਹਦੇ 3 सिर ते 3 सिर वढ़ते ਉਹਦੇ इंद्र ने। कहना वो कंजर मेरे तो कहना मंग के लिया, पुरोहित बना के फिर सिर वढ़ते मेरे पुत्र दे। कहने हाँ जी वो तो 3 डुंगता होता। उन्हें बिरध होए ने एक जग उन्हें रख लिया, हवन कुंड रख लिया, दिल दे विच मथ लिया भी मैं हुण इंद्र दा दुश्मन पैदा करूँ। वो पुत्र पैदा करूँगा इस जग करके जिहड़ा इंद्र दा गल वड्ढे, मेरे पुत्र दा बदला लवे। वो जग पूर्ण होण दे उत्ते जिहड़ी अहुतियां, पूर्ण अहुति जिहनूं कहा जांदा, जिहड़ी अहुति ऐं कह के पाउणी सी भी बिरतरासुर से इंद्र दा नाश, वो भगवान ने ਉਹਦੀ अहुति उल्ट करती। उत्थे हो गया इंद्र से बिरतरासुर का नाश। अहुति पै गई। अहुति पई तो वो विचों काला कट बंदा खड़ा होया, बहुत भयानक शरीर का, चौड़ा भी बथेरा ते उच्चा भी बथेरा, बलवान भी बथेरा, हथ दे विच खंडा होर हथियार। कहना हाँ जी पिता जी बोलो की आज्ञा मेरे वास्ते। कहना भी तेरे वास्ते आज्ञा है, तेरा भरा इंद्र ने मारता विश्वरूप, ਉਹਦਾ बदला ले जाके इंद्र का गल वढ़ तूं, आपदे वीर तो ਉਹਦੇ ऋणी ਨੂੰ माफ़ कर, ऋणी हो जा, ਉਹਦਾ रहना तेरे जुम्मे, ਉਹ ला। कहना बहुत अच्छा पिता जी। लेके टोला राक्षसां नाल बिरतरासुर ने करती चढ़ाई इंद्र ते। बिरतरासुर ने चढ़ाई की तो इंद्र नूं भी पता लगे जो जा खड़काए तख्ते, निकलो कहना देवते बाहर। इंद्र भी लेके देवत्यां नूं सारिआं नूं नाल अपना हाथी ते सवार होया, चढ़ गया जंग नूं।
ਜੰਗ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜੰਗ ਬੜਾ ਘਮਸਾਨ ਯੁੱਧ ਖੜਕਿਆ ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ ਦਾ। ਖੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਸ਼ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਦੇਵਤੇ, ਆਪਾਂ ਭੱਜ ਚਲੋ। ਉਹ ਭੱਜ ਚੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਭੱਜਦੇ ਦੇਖੇ ਉਹਨੇ ਬਿਰਤਰਾਸੁਰ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਲਲਕਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਵਾਨੋ ਭੱਜੋ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਯੁੱਧ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰੂਗਾ ਉਹ ਸੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਭੱਜੋਗੇ ਤਾਂ ਕੈਰ ਕਹਾਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਫਿੱਟ ਲਾਣਤ ਲਾਉਂਗੇ, ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਹਦੋਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਿਰਤਰਾਸੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੋਟ ਆਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾ ਖੇਡੀਏ। ਬਿਰਤਰਾਸੁਰ ਵੀ ਆਪਦਾ ਦਾ ਬਚਾ ਕੇ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਵੀ ਟਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਢ ਕੱਢਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂ, ਦੁਬਾਰੇ ਯੁੱਧ ਲਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੋਇਆ ਬਿਰਤਰਾਸੁਰ ਫਿਰਦਾ ਭੌਂਕਦਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਪਾਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਤ। ਦੇਵਤੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਤਾਕਤ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ। ਐਨ ਪੂਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਖਾੜਾ ਬਣ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਖੜਕਾਏ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗ ਗਏ ਯੁੱਧ ਕਰਨ। ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰੇ। ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਦਰ ਵੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਕਾਬਜ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਬਿਰਤਰਾਸੁਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇੰਦਰਾਪੁਰੀ 'ਤੇ। ਦੇਵਰਾਜ ਭੱਜਿਆ ਬਰਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਿਪਤਾ ਫੇਰ ਪੈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਪਤਾ ਤੇਰੀ ਮੇਥੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤੁਤੀ ਕਰੋ ਰਲ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਰਲ ਗਏ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਮਾ ਰਲ ਗਿਆ। ਲਾਗੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਓ ਸਾਡੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕੱਟੋ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਚਤੁਰਭੁਜੀ ਹੋ ਕੇ ਰੂਪ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਵਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਆ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੱਢਤੇ ਉਹਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਇੰਦਰਾਪੁਰੀ 'ਚੋਂ। ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਮਰੂ ਕਿਵੇਂ। ਇਹ ਐਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਪਾਅ ਤਾਂ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਔਖ ਝੱਲਣੀ ਪਊ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਝੱਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦੇ, ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖੁਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਚੋਟ ਤਾਂ ਕੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਦਧੀਚੀ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਤਾ ਬਣਦੇ ਰਾਜ, ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਮੰਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗੀ। ਰਿਸ਼ੀ ਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਦੇ ਦੂ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਊਗਾ, ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਏਗਾ ਦੇਊਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਉਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਦਧੀਚੀ ਦੇ ਜਾ ਚਰਨੀ ਡਿੱਗੇ। ਦਧੀਚੀ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਪੱਟੇ ਨੇਤਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਵਰਾਜ ਕੈਸੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੋ ਚਿੱਤੇ ਜੀ ਹੈ, ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਥੋਤੋਂ ਮੰਗਣਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਉਲਝਣ ਐ ਪਈ ਵੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਮੰਗਲ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੂ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਚਿੱਤੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਹੋਇਆ ਖੜਾ। ਦਧੀਚੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਵਰਾਜ ਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਮੰਗਤਾ ਹੋਏ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ,
ਮੈਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਫਿਰ ਮੰਗ ਲੈ, ਜੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੰਗ ਲੈ। ਫਿਰ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਔਖੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਬਾਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ, ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਈ ਸਮਝੋ। ਨਾ ਤਾਂ ਮਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਮਰੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਬਚੇ, ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਤੋਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਚਤੁਰਭੁਜੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਬਿਰਤਰਾ ਸੁਰਰਾਕਸ਼ ਇੱਕ ਤੁਸ਼ਟਾ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਜਾੜਤਾ ਸੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦਧੀਚੀ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾਨ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵਜਰ ਬਣੇ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਿਰਤਰਾ ਸੁਰਰਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਦਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਨ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਜੋ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਵੱਸ ਲੱਗੂਗਾ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੇਵਰਾਜ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲੋ ਜੀ ਕੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰੂਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਕਰ ਲਾਂ। ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਆਪਦੇ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦੂੰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨੂਣ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਊ ਨੂੰ ਚੱਟਣ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਜੇ ਨੂਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਰੀ ਚਮੜੀ ਚੱਟ ਜੂ, ਹੱਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੈ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਗਏ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹਾ ਕੇ ਆਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ 360 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਜਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ 'ਤੇ ਜਾਏਂਗੇ, ਇਉਂ ਤਾਂ ਨਿਬੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਲੀ ਦੂਰ ਪੈ ਜੂ ਕੰਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਵਤੇ ਘੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਵੀ ਭਰ ਲਿਓ ਡੋਲੂ ਹਰੇਕ ਤੀਰਥ 'ਚੋਂ। ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਚੋਂ ਡੋਲੂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਤੇ ਆ ਕੇ ਆ ਖੜੇ ਕੋਲੇ। ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ 360 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਜਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਰ ਲਓ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ। ਉਹਨੇ 360 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਜਲ ਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੱਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਲਏ, ਪਾ ਕੇ ਬਸਤਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਲਾਲੀ ਤਾਰੀ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰ ਨੇ ਨੂਣ ਛਿੜਕਤਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਚਟਾਤਾ। ਆ ਚਮੜੀ ਉਤਲੀ ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੀਭਾਂ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਚੱਟ ਗਏ। ਪਸ਼ੂ ਚੱਟ ਗਏ, ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਤਾ। ਆਓ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵਜਰ ਬਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵਜਰ ਹੀ ਉਹ ਬਾਪੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਧੀਚੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੈਂਤ ਮਰੂਗਾ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ੀ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਤੀਆਂ ਉਹਨੇ।
ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਬੱਜਰ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਓ ਫੜਾਓ, ਹੁਣੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਉਹਨੇ ਹੱਡੀਆਂ ਮੇਲ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਬੱਜਰ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਭੱਜੇ। ਆਹ ਲੈ ਬੱਜਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਫੜਾਤਾ ਚੱਕ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਫੇਰ ਕਰ ਲਏ ਦੇਵਤੇ ਇਕੱਠੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਲਾਉਣੇ ਮੱਥਾ। ਅੱਗੇ ਬਿਰਤਰਾਸੁਰ ਬੈਠਾ ਗੱਦੀ ਤੇ, ਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਢੋਲ, ਕਰਤਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜਾ, ਆ ਇੱਧਰ ਨਿਕਲ। ਉਹ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ, ਚਲੋ ਹੀ ਇੰਦਰ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਮੇੜਨਾ ਹੀ ਪਊ। ਕੀਤਾ ਹੋ ਗਏ ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੀ। ਹੁਣ ਇੰਦਰ ਕੋਲੇ ਬੱਜਰ ਹੈ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਇੰਦਰ ਉਧਰ ਹੀ ਫਾਟੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਂਤਰਾਜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭੱਜ ਚੱਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ, ਜਿੰਦ ਬਚਾ ਲਓ, ਭੱਜ ਕੇ ਜੀ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ। ਅਖੀਰੀ ਜਦੋਂ ਦੈਂਤਰਾਜ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਬਿਰਤਰਾਸੁਰ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਭੱਜੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਰੂ ਉਹਨੂੰ ਪਰੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਯੁੱਧ 'ਚ ਮਰਿਆਂ ਦਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਜੀਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ 'ਚ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 100 ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉੱਪੜ ਜਾਣੇ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਉੱਪੜ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ, ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ, ਉਹ ਛੱਡਦੇ। ਉੱਥੇ ਯੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣੂਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵਗ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਂਗੇ ਜੇ ਬਚ ਗਏ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲਾਣੀ, ਪਰ ਕਾਹਨੂੰ ਖੜਦਾ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਬੰਗਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੰਦਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਹਨੂੰ ਪੰਗੇ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਆ ਜਾ। ਇੰਦਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨੀ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹਾਥੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਮੋੜਿਆ, ਇੰਦਰ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਰਨ। ਇੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਦਾ ਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਬਿਰਤਰਾਸੁਰ ਮੰਨੀ, ਗਦਾ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ ਆਉਂਦੀ ਬੁੱਚਲੀ। ਉਹੀ ਗਦਾ ਮੋੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਘਕਾ ਕੇ ਮਾਰੀ, ਧਰ ਕੇ ਐਰਾਪਤ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਠੋਕੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰ ਦਾ ਹਾਥੀ ਸੀ, ਐਰਾਪਤ ਹਾਥੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਹਾਥੀ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਹਾਥੀ 'ਚ ਬਲ ਸੀ। 60 ਕਰਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਤਾ, ਇਹੀ ਜੀ ਮਾਰੀ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਾ। 60 ਕਰਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫੇਰ ਲਿਆਂਦਾ ਇੰਦਰ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਲੜਨ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਬੱਜਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਇੱਥੇ ਮੋਢੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਵੜਤੀ, ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਵੱਢੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਸੂਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬਿਰਤਰਾਸੁਰ ਨੇ ਜਿਉਂ ਮਾਰੀ ਤਰਸੂਲ, ਇੰਦਰ ਦਾ ਬੱਜਰ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਹਾਥੀ ਵੀ ਸੁੰਨ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਇੰਦਰ ਵੀ ਹਾਥੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੰਬਣ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਰੂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਰਤਰਾਸੁਰ ਨੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੰਦਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਉਤਰ, ਆਪਦਾ ਬੱਜਰ ਚੱਕ, ਦੁਬਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਫਿਰ ਜੰਗ ਕਰੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਫੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਫੜ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਵੀਰਤਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਉਹਨੇ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਇੰਦਰ ਨੂੰ। ਇੰਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਧੰਨ ਹੈ, ਇੰਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਾ ਲਿਆ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ ਬਿਰਤਰਾਸ, ਧੰਨ ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਦੇ, ਜੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਆਪਦਾ ਬੱਜਰ ਚੱਕ ਉਤਰ ਹਾਥੀ, ਬੱਜਰ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕਵਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੜਤੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਹਾਥੀ ਤੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ, ਸਾਵਧਾਨ।
ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬਿਰਤਰਾਸੁਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਦਰ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਭਗਵਾਨ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲੂਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਾਤਰ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਇੰਦਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੈਕੁੰਠ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੜੀ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਘੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੰਗਣ ਚੀਰੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਇੰਦਰ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਦਾ ਬੱਜਰ ਚੱਕਿਆ, ਬੱਜਰ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਲਲਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੈ ਵੀ ਬਿਰਤਰਾਸੁਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਇਮ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆ ਜਾ। ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਹੀ ਮਿਲੂ ਮੈਨੂੰ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਵੀ ਬਿਰਤਰਾਸੁਰ ਨੇ ਇੰਦਰ ਮਾਰਤਾ, ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਊ। ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਜਾਊਂਗਾ, 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੜੀ ਬੀਤ ਜੂਗੀ, ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਲਊਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਫੇਰ ਲਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਫੇਰ ਆ ਕੁੱਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਦਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਬੱਜਰੋ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬਾਂਹ ਵੀ ਕੱਟਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਧਾੜੀ ਧੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਧੜ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੰਦਰਮਣੀ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾ, ਸਿੱਧੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾ, ਨਿਗਾਹੀ ਜਾ ਅੰਦਰੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰ ਦੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ, ਇੰਦਰ ਨੇ ਗਲ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਬੱਜਰ, ਸਿੜਤਾ ਅੱਧ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ ਤਾਂ ਤਾੜੀ ਪੈ ਗਈ। ਦੇਵਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਐਡਾ ਪਰਵਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਾਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਲਾਗੇ ਗਿੱਧੇ ਪਾਉਣ, ਲਾਗੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬਣ ਗਈ। ਇੰਦਰ ਮਗਰ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਪਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਐਡਾ ਪਰਵਲ ਦੈਂਤ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਚਿੰਬੜਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਇੰਦਰ ਤਾਂ। ਇੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਥਿਆ ਜਾਂ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਵ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਲੋਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਥਿਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਸਕੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਉੱਥੇ ਲੁਕਿਆ, ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਦੇਵਪੁਰੀ ਸੁੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਗੱਦੀ ਸੁੰਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਵਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੜਾਂ ਜੀ? ਇੰਦਰ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਊ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਤਪੱਸਿਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਦੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਇੱਕ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੁਲਕ, ਇੱਕ ਨਹੁਕ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਦਰ ਪਦ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਯੱਗ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦਾਨੀਆਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਛਤਰੀ ਵੀਰ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਭੇਜਤਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇਵਲੋਕ 'ਚੋਂ। ਰਾਜਾ ਨਹੁਕ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਐ ਰਾਜਾ ਜੀ ਚੱਲੋ ਦੇਵਲੋਕ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਬਈ, ਬਹਿ ਗਿਆ ਭਗਵਾਨ 'ਚ, ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਵਲੋਕ 'ਚ ਜਾ ਵੜੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਇੰਦਰ ਬਣ ਜਾ। ਸਾਡਾ ਇੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਥਿਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਦੇਵਲੋਕ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾ ਵੜਿਆ।
ਬਹੁਤ ਟੋਲ ਭਾਲ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਇੰਦਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜੇ ਨੌਖ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਦੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਤਲੋਕ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਸੁਰਗਾਪੁਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਦੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮਹਾਤਮਾ ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਥੇ ਉੱਥੇ ਤਪਸੀ ਰਾਜ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਦਾ ਤਪੋਬਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਤਪੋਬਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੂੰ ਰਾਜ ਚਲਾਏਂਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੇਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਹਾਉਣੇ ਵੀ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਦਦ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤਪੋਬਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜੀ ਹੈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਤਪੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਹਾਤਾ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਰਾਜ ਕਰਨ। ਚੱਲ ਪਿਆ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦੇਵਲੋਕ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਖੀਰੀ ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਜਾ ਬੜੀ ਤੇ ਇੰਦਰ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਦਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ, ਇੰਦਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਦੇਵਲੋਕ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਕਰਨੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਈ, ਉਹ ਥੀ ਪਤੀਵਰਤਾ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਚੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੀ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐ ਬਿਜਲੀ ਲੰਘਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਾਰਾ ਪਿਆ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਲੰਘਣ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਸ਼ਕ ਪਈ ਜਦੋਂ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਨੌਕ ਵੀ ਹੱਦ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੈ ਆ ਐਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਦੇਵਤਿਓ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੀ ਅਚਰਜ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਇੰਦਰਾਣੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਸੱਚੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਈ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਪੈ ਗਏ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਲਟੇ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਲਟੇ ਪੈ ਗਏ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਦਾਨ ਕਦਾਨ ਸਾਰੇ, ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਿਰ ਇੰਦਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਵੇਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਦੋ ਹਲਕਾਰੇ ਤੌਰ ਵੀ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਸੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਨੇ ਸੱਦੇ, ਨੌਕ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੱਬੇ ਅੰਗ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ। ਹੁਣ ਇੰਦਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ, ਹੁਣ ਇੰਦਰ ਉਹ ਹੈ, ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਹੈ। ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾਰੇ ਗਏ, ਹਲਕਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਐ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੋਲ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਜੋ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਬਸੀਭੂਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਾਂ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਦੂਤੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਇਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਇਆ। ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੇ ਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਦੋ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸੱਚਖੰਡ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਵਲੋਕ ਨਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਆਉਣੀ ਆ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ, ਮੇਰੇ ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਂ ਕਰੇ,
ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਇਹ ਦੇਵਤਾ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਲਾ ਲਈ ਬੈਠੇ, ਮੇਰੇ ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਚਾਹੀਏ। ਇਹ ਰੁਚੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਪਈ। ਚੱਲੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਾਖਸ਼ਾਤ। ਜੱਟ ਕੀ ਪੈਰੀ, ਬੋਲ ਬੇਟਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਬਿਪਤਾ ਹੈ, ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਪਤਾ ਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਹੁਣ ਮਟਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮਿਟੂ, ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਕੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਹੁਖ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਝਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ, ਇੰਦਰ ਮੈਂ ਆ। ਉਹ ਪੁਨਰ ਵਿਵਾਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਵੀ ਐਂ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੋਂ ਲਾਏ ਉਸ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ, ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆਉਣਾ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਭਾਲ ਕੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਲੈ ਲੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੱਚੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਐਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਵੀਰ, ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਦੇ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਵਾ ਦਿਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ, ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਇੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾ ਮੋਹਲਤ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਹਲਕਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਐ ਇੰਦਰ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਣੀ ਦਾ ਆਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਬਈ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਮਾਨਤਾ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਬੀਤਿਆ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਨੇ, ਇੰਦਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੁੱਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਦਰ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੂੰ ਹੈ, ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੇਤੇ ਦਿਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਦਿਨ ਲੈ ਲਏ। ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਅਗਨ ਦੇਵਤਾ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਅਗਨ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਗਨ ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਜ਼ਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰੇਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ, ਤੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਗਨ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਬ੍ਰਿਕਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਘੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਤੂੰ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਨ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਹੈ। ਐ ਅਗਨ ਦੇਵਤਾ, ਇੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਰ ਖੋਜ। ਅਗਨ ਦੇਵਤਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਵੀ ਜਲ 'ਚ ਵੀ ਤੂੰ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਨ ਹੈ, ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਕਰ ਖੋਜ ਉਹਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਨ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ, ਅਗਨ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਖੁਣੀ ਲਓ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਅਗਨੀਆਂ 49 ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਅਗਨੀ ਨਹੀਂ, 49 ਅਗਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਤੇ ਸੁਹਾ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਤੇ 3 ਅਗਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ 15 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ 15 30 45 ਦਾ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ 4 ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਅਗਨ ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਪੁੱਤ ਹੋ ਗਏ, 49 ਹੋ ਗਏ। 49 ਅਗਨੀਆਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਕੱਲੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਐਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਹੁਕਮ, ਛੇਤੀ ਭਾਲ ਕਰੋ ਉਹਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਭਦਾ। ਕੋਈ ਜਲ 'ਚ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਖੀਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ, ਨਾਭ ਕੌਲਾਂ ਦੇ। ਆ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੋਂ ਬਰਮ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਦਾ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ ਨਾਭ ਕੌਲਾਂ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਲਿਆਈਏ ਕੱਢ ਕੇ। ਉਧਰੋਂ ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਨੌਖ ਰਾਜਾ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫੇਰ ਭੇਜੇ 2 ਨਫਰ, ਜਾਓ ਵੀ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਦਿਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਮੰਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੇਤੇ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਲਿਆਵੇ ਵਧੀਆ ਸੁੰਦਰ, ਉਸ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਫਕੀਰ ਔਲੀਏ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਐਸੀ ਪਾਲਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਤਨ ਜੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਸੱਜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਪੱਸੀ ਸਾਧ ਫਕੀਰ ਰਿਸ਼ੀ ਰਾਜ ਮੁਨੀ ਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਲਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਦਾ ਆਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸੁਣਾਤਾ ਸਾਰਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਆਵੇ, ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸੱਦ ਲਏ ਤਪੱਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਇਕੱਠੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਮੰਗਾ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਏ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਮਹਾਤਮਾ, ਪਾਲਕੀ ਚੱਕ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਨੇ ਉਹ ਐਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੀਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ, ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਸਫਰਸ਼ ਤੁਰੋ, ਛੇਤੀ ਤੁਰੋ। ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਲਟ ਕੰਮ ਆਪੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਪਾਲਕੀ 'ਚੋਂ ਮੂੰਹ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਸ਼ੀਓ ਤਪਿਓ ਮੁਨੀਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਸਰੀਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੁਰੋ। ਉਹ ਫੇਰ ਚੁੱਪ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਿੱਕ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦੇ। ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਸਾਧਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਜ 'ਚ ਵੱਜੀ ਲੱਤ, ਪੱਟੇ ਨੇਤਰ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਝਾਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਝਾਕਦਾ ਕੀ ਮਾਰ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਰਨੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਤਲੋਕ ਜੀ ਸਿੱਟ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਾਤਲੋਕ ਦੀ। ਜਿਉਂ ਚੱਕੀ ਪਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਤੀ ਉਹਦੀ ਜਰਕ ਨੇ। ਆਉਂਦਾ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਇੱਲ ਮੰਗੂ ਗੇੜੇ ਖਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਸਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਮਰੇਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸਰਪ ਦੀ ਜੂਨੀ ਮਿਲਣੀ। ਵੱਡਾ ਕਾਮਦੇਵ ਆ ਕੇ ਮਣਕਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਭਰਮ ਤੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਇੰਦਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਬਰਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੇਰ ਚਿੰਬੜ ਗਈ ਬਿਰਤਰਾਸੁਰ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਵਾਦ ਮੈਥੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ। ਤੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹਨੋਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਮ ਲੈ ਲਾਂ, ਬਾਹਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰੰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ। ਐਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮਾਰੇ ਯਾਚਕਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਮ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਦੂਜੀ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ।